हे सदाप्रभु तुम्भर स्नेहपूर्ण करुणा स्वर्गरे थाए, तुम्भर विश्वस्तता गगनस्पर्शी, तुम्भर धर्म परमेश्वरंग पर्वतगण तुल्य, तुम्भर शासन सबु महाबारिधि स्वरूप। हे सदाप्रभु तुम्हें मनुष्य और पशु को रक्षा करुअछ। हे परमेश्वर तुम्भर स्नेहपूर्ण करुणा किपरि बहुमूल्य। पुणी मनुष्य संतानगण तुम्भ पक्ष छाया तले आश्रय नियंती। सेमाने तुम्भ गृहर पुष्टिकर द्रव्य बहुल रूपे परितृप्त हेबे। पुणी तुम्भे सेमानंकु आपणा आनंद नदीर जल पान कराइब, कारण तुम्भठारे जीवनर निर्झर अछि। तुम्भ दीप्ति रे आमे माने दीप्ति देखिबा। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थित नाम रे आपण मानक प्रत्येकंग एही वर्षर अष्टम मासर शेष विश्रामबार उपासना मध्य को स्वागत करे। प्रभु निश्चित भाव यही दिन गुड़िकर आम मानकर सहाय होई आम मानक प्रत्येकंग कढ़ाई नहीं अछंती, तांकरी सुरक्षा प्रदान करी जीवित मानक मध्य बंची रहा स्थान अधिकार दी आज रही पवित्र विश्रामबार रे निज निज परिवार मध्य उपासना करने निमंते सुजोग दे अछंती। सदाप्रभु परमेश्वर गौरवान्वित हुंतु एवं आम मान प्रत्येक को आज रही उपासना माध्यम कथा कहतु, तांकरे आत्मांग चालना प्रदान करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। पवित्रतार सौंदर्य परिपूर्ण पवित्र पवित्र अति पवित्र स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर आम मानकर राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु सैन्याधिपति सदा प्रभु परमेश्वर आम मानकर सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी परमेश्वर प्रभु आम माने तुम्हार महानामर धन्यवाद गुणानुवाद करुअछु, जेहेतु तुम्हे प्रशंसा भाजन परमेश्वर हट। हे पिता इस समय मध्य आम माने निज निज को तुम्हारी अनुग्रह सिंहासन निकट रे नत करुअछु। आम मानकर समस्त गतकृत पाप दयार क्षमा कर, आसंता पापरु दूर रख एवं आम मान सूची पवित्र शरीर मनंतकरण प्रदान कर पिता। जेपरि आम माने योग्यतार आचरण नहीं पवित्रतार सौंदर्य परिपूर्ण होई तुम्हारी आराधना करिबु, तुम्हारी उपासना करिबु एवं तुम्हार पवित्र सानिध्यता उपलब्धि करने को पारिबु, से निमंते साहाय्य कर। आम मान प्रत्येक आशीर्वाद कर, जेपरि सत्य एवं आत्मा परिपूर्ण होई आम माने तुम्भ को उचीकृत करने को पारु। आम मान प्रार्थना प्रशंसा सूचना एवं वाक्य ध्यान यही वाक्य पाठ यही सकल विषय तुम्भ निकट रे ग्रहणीय हेउ एवं तुम्बे से संतुष्ट होई आम मान प्रत्येक आशीर्वाद पूर्ण कर बोली निवेदन करुअछु। आज यही विशेष मुहूर्त पिता आम माने तुम्भर प्रियदास भाई माइकल नांग को तुम्भ चरण तले आणुअछु। तुम्बे ताहांक मुख दे आम मान कथा कहवा पाई जाऊअछ। हे पिता आम मान आत्मिक चक्षु आत्मिक कर्ण को उन्मुक्त कर, तुमर पवित्र आत्मांगर नूतन अवतारणा एवं अभिषेक प्रदान कर। जेपरि पिता आम माने तुम्भरी रव श्रवण करने को पारु, तुम्भरी श्रीमुख दर्शन करने को पारु, जीवन को अर्थपूर्ण करने सह जीवन को परिवर्तित करी अन्य मानक जीवन में परिवर्तन कारण होगा को पारु, से निमंते साहाय्य कर बोली निवेदन करुअछु। कारण पिता आम माने निश्चित भाव तुम्हारी अनुग्रह ऊणा पड़िअछु, आम माने पाप करिअछु। पिता आम मान पाप दयाकोरी क्षमा कर, आम मान अयोग्यता अधर्म दयाकोरी मार्जना कर, आम मान परिष्कृत कर। जेपरि पिता आम माने तुम्भर निकटवर्ती हेबु एवं तुम्भे आम मान निकटवर्ती हेब, आमे माने प्रत्येक आशीर्वाद रे पूर्ण हेबु, से निमंते साहाय्य कर। पिता वातावरण को सूची पवित्र कर, तुमर प्रिय दासन को तुमर पवित्र आत्मांगर नूतन अवगान दे व्यवहार कर। पिता आज यही प्रातः काल आम मान प्रत्येक निमंते एक आशीर्वाद मुहूर्त हो, प्रेरणार मुहूर्त हो, परिवर्तन एक समय हो। पिता निज निज को तुम्हारी अनुग्रह सिंहासन निकट समर्पण करी उपासनार अवशिष्टांश समय को एवं तुम्हारी प्रियदासन को तुम्भ चरण तल को आनी प्रार्थना त्राणकर्ता प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अतुलनीय नाम रे मागिलु, आमीन। लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जड़ी जड़ी से सहिला। लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जड़ी जड़ी
सुरुज उइला जीवन फुलरे नुआ महक भरिला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जଳି जଳି शेष हेला जଳି जଳି शेष हेला शिउली रे खसे गला जेबे कुनी कुनी पाद तार अनंत तुषार नील परबार दिले निजर रुधिर पवित्र होई पवित्र होई से तुम्हारी रखते रहिबा तुम साथी रे लोह सरी गला ओठे हस भरी गला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जଳି जଳି शेष हेला जଳି जଳି शेष हेला आँखि बुझि जेबे कबर को जाए तिले दुख नाही तार कबर उठाई नुआ देह देई कोण करी नेब तार रखिछि भरोसा आसिब सेदिन रखिछि भरोसा आसिब सेदिन प्रभु हे जीशुराजन दुख चली गला नुआ सकाळ आसिला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जଳି जଳି शेष हेला जଳି जଳି शेष हेला जଳି जଳି शेष हेला। रविवार ओडिया उपासनार विज्ञापन तारीख 30 अगस्ट 2020 प्रभुंक असीम अनुग्रह आज पवित्र रविवार दिवस रे ऑनलाइन माध्यम प्रभुंक अति उपाद वाक्य श्रवण करने सकाशे सुजोग पाई आमे प्रभुंकर महानाम को अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुअछु। आज आम मध्य ऑनलाइन माध्यम प्रभुंकर जीवंत वाक्य परिवेशन करने निमंते बरगड़ दीप्तिपुर निवासी भ्राता माइकेल नाग उपस्थित अछंती। मंडलीर अनुरोध को रक्षा करी आज यह पवित्र रविवार ओडिया उपासना से वाक्य परिवेशन करुअछंती। तेणु मंडली तथा श्रोता मंडली तरफ आम विशेष धन्यवाद ज्ञापन करुअछु। प्रभु तांको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु एवं अनेकंक निमंते आशीर्वाद निर्झर करांतु। यह ही आममानकर प्रार्थना एवं एकांत कामना हो। एक दुखद संवाद प्रभुंकर प्रिय एवं भक्त दास प्रोफेसर हीरक प्रमाणिक प्रभुंका आह्वान क्रमे गत 22 अगस्ट 2020 शनिवार दिन यह मर्त्य शरीर त्याग करी प्रभुंक सह स्वर्गीय निवास रे चिरदिन वास करने निमंते जाई अछंती। मृत्यु समय तांका बयस 79 वर्ष बयस होइथिला। ख्रीष्टीय साहित्य प्रति तांकर अवदान यथेष्ट रही अछि। तांका मर शरीर को ससम्माने अनेक मान्यगण्य व्यक्ति समारोह रे
ଭୁବନେଶ୍ୱର କବରଖାନାରେ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯାଇଅଛି। ଦୁଃଖିତ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖର ଦିନ ବିତିବା ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୋଜ ଉପାସନା ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା 31 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରଭୋଜ ଉପାସନାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇ ଏହି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୋଜ ସେବା କରାଯିବ। ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସାରଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଶେଷରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ ଆଜିର ବକ୍ତା ଭ୍ରାତା ମାଇକେଲ ନାଗ ସ୍ୱର୍ଗତ ହୀର କୁମାର ପ୍ରମାଣିକଙ୍କ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏହି ଦୁଃଖର ଦିନ ବିତିବା ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଲ୍ ସାହୁ ଯିଏକି କିଛି ମାସ ଧରି ଅସୁସ୍ଥତା ବଶତଃ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରୋଗଶଯ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ରତ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୁ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ମଣ୍ଡଳୀର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜିକାଲି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମପୁର CNI ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମିଷ୍ଟର ପଲ୍ ସାହୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ କି ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ଏ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସୁ ଆଜିକାର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବାଇବଲରୁ ପାଠ କରୁଥିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯୋହନ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରୁ 15 ପଦ ଯାଏ। ଜନ୍ chapter 6 verse 5 to 15। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦେଖି ଫିଲିପଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ରୋଟି କିଣିବା? କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କହିଲେ, କାରଣ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଫିଲିପ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 100 ଟଙ୍କାର ରୋଟି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସିମୋନ ପିତରଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ନାମକ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଜଣେ ବାଳକ ଅଛି, ତାହା ପାଖରେ ଜବର 5ଟି ରୋଟି ଓ 2ଟି ଭଜା ମାଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଘାସ ଥିଲା, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 5000 ପୁରୁଷ ବସିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ସେତେ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେପରି କିଛି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଏଥିନିମନ୍ତେ ବଳିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କର। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ଏକାଠି କଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପରେ ଜବର ସେହି 5 ରୋଟିରୁ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବଳିଥିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ 12 ଟୋକେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି। ଅତଏବ ସେମାନେ ଆସି ରାଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଜାଣି ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ତର ହୋଇ ଏକାକୀ ପର୍ବତକୁ
ବାହାରି ଗଲେ। ଆସୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆଜିକାର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆମେ ଜଗତବାସୀ ଯାଉଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ମହାମାରୀର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଲୋକମାନେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା, ଆତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ? ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଏ କରିବ? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ନିହାତି ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ଯେ ଯୀଶୁ 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ବୋଲିକି। 5,000 ସହିତ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଥିବେ, କିଏ ଜାଣେ 20,000 ରୁ 25,000 ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିହାତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା? ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର, ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ବିଚଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ ହେବ ବୋଲିକି ପରସ୍ପର ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି କରୁଥିବେ, ବୋକିଲାଥିବେ। ଏ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଫିଲିପଙ୍କୁ ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏବଂ ଫିଲିପ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ 100 ଟଙ୍କାର ରୋଟି ବି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର। ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲିକି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି କହିଲେ ତାପରେ, ଯୀଶୁ ଏଠି ଜଣେ ବାଳକ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ 5ଟି ରୋଟି ଓ 2ଟି ମାଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଜିର ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ କୁହ, ଆଉ ସେ ରୁଟି ଏବଂ ସେଇ ମାଛକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ଅଣାଯାଇଛି, ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଅଣାଯାଇଛି, ଯୀଶୁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଟାକୁ ନିଅ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି, ବାକ୍ୟ କୁହେ ଲୋକମାନେ ଯେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ଖାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ 12 ଟୋକେଇ ବଢିଗଲା ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଯୀଶୁ ୱିଦିନ୍ 1 ସେକେଣ୍ଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଏବଂ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା, ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ କିଛି ଗୋଟେ କରୁ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ?
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ এই ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, এই ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କରିପାରେ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେଇ ରୁଟି ଏବଂ ସେ ମାଛକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହିଲେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବବାଦୀ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମସିହ ଯିଏକି ଆସିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ଯେ ମାଇକେଲ ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ କି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ, ତ ମୁଁ କହିବି ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଜୀବନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସମୟ, ଏଇଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ ମୋ ପାଇଁ। ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ ଲାଭ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଜୀବନ ନଥିବ କି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ ନଥିବ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନକୁ, ଏଇ ହୃଦୟକୁ, ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦଉ, ସେ ଆମକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ନ୍ତି, ଆମକୁ ନୂଆ କରି ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଟା ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଏଇ ସମୟକୁ ଦେଇଦେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଣତଲେ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ବାକ୍ୟରେ ହଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହଉ, ଉପାସନାରେ ହଉ, ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, এই ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶରରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲେ, ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତା 3 ପର୍ବ 9, 10 ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ସେ କ୍ରନ୍ଦନକୁ, ରବକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋଶା। ଆଉ ମୋଶାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଡାକିଲେ, ମୋଶା କହିଲେ, ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, କେବଳ ତୁମେ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସମର୍ପି ଦେଲେ ନିଜକୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମୋଶା କେମିତି ହିସାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମିଶରର ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଆଣିଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଆମେ କହୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ପଠାଅ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆମେ ନେହେମିୟାଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ନେହେମିୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ବୋଲିକି, ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ, ସେମାନେ ମହା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ଭଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ନେହେମିୟା ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ରୋଦନ କଲେ, ଉପବାସ କଲେ, ବିଳାପ କଲେ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର।
এবং ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ନେହେମିୟାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ୱିଦିନ୍ 52 ଡେଜ୍ 52 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା। परमेश्वर समस्त समस्या को समाधान करिबार परमेश्वर अटंती और सबुठार आश्चर्य विषय जे से आपनार लोक माननकु मध्य विभिन्न समय रे व्यवहार करंती समस्यार समाधान पाई। केवल आमर कर्तव्य होछि आम निजकु तांको निकट रे समर्पित देबा। आमे कहबा प्रभु मते व्यवहार कर, प्रभु मु अछि मते पठाओ, मते व्यवहार कर प्रभु। लोक मानकर शारीरिक समस्या, लोक मानकर आत्मिक समस्या, लोक मानकर मानसिक समस्या समाधान पाई मते व्यवहार कर प्रभु। और प्रभु मंडली को व्यवहार करबा पाई चाहती। से दिन से मैंने से 5टी रोटी एवं 2टी माछ को आनिले परमेश्वर को निकट रे और जीसु सेटा को नेकी से समस्यार समाधान कले। कारण हमर परमेश्वर आश्चर्य परमेश्वर अटंती। तो प्रथम विषय होछि आमे जदि समस्यार समाधान देखिबा पई चाहू प्रभु आमको व्यवहार करिवे, आपण को व्यवहार करिवे, मंडली को व्यवहार करिवे जेते बेले आमे निजे तांको निकट रे निजको समर्पण करिबा, सरेंडर हेबा एवं कहिबा प्रभु मु समय देबा पई प्रस्तुत अछि, मु प्रार्थना जीवन काटिबा पई प्रस्तुत अछि, मते पवित्र आत्माकर शक्ति रे परिपूर्ण कर, मते ज्ञान दियो, बुद्धि दियो प्रभु, मते व्यवहार कर बोली कि जेते बेले कहिबा एई समस्त समस्यार समाधान पाई आपण मध्य परमेश्वर व्यवहार करिवे। केमिति हिसाब रे व्यवहार करिवे जगत बुझी पारिबो नै। से दिन लोक माने भाबी नथिले, चिंता करि नथिले जे 5टी रोटी एवं 2टी माछ हजार हजार लोक खाइबे बोली। शिष्य माने मध्य आश्चर्य हो जाइथिबे, कोन हेबो एटा 5टी रोटी 2टी माछ। जो बालक देला से भी आश्चर्य हो जाइथिबो, कोन एटा हेबो 5टी रोटी 2टी माछ द्वारा केते लोक खाइबे। किंतु परमेश्वर समस्यार समाधान करंती। केवल आमर कर्तव्य आमे निजको तांको निकट रे समर्पित देबा एवं कहिबा यस लॉर्ड आई एम अवेलेबल लॉर्ड यूज मी लॉर्ड। द्वितीय विषय देखिबा जे जिते बेले ए जगत रे लोक माने शारीरिक मानसिक आत्मिक समस्या रे अछंती, ए समस्यार समाधान पाई मंडली को परमेश्वर व्यवहार करबा पई चाहंती। आमे कोन करिबा तेबे जीसु चाहंती जे द्वितीय विषय से आशीर्वाद प्राप्त लोक माने उद्धार पाइथिबा व्यक्ति माने से मैंने जाए कि अन्य मानक निकट रे सही आशीर्वाद को बांटिबे। से आशीर्वाद रो विषय से मैंने कहिबे सबुठारु बड़ आशीर्वाद होछि हमर जीवन रे जे आमे उद्धार पाइछु। पाप क्षमा ठारो बड़ आशीर्वाद नाही। से दिन जेते बेले यीशु से रोटी को धन्यवाद देली बहु संख्यार से परिणत है। आम देखुछु जे कौन होइछि शेष रे से शिष्य मान को देले एवं कहिले एटा कुनिय एवं लोक मान मध्य बांटी दियो। एटा कुनिय एवं लोक मान मध्य बांटी दियो जद्वारा से माने मध्य जानतु से माने मध्य ए समस्यार समाधान रो अंशी हुंतु, से माने मध्य स्वीकार करंतु जे यीशु समस्यार समाधानकारी अटंती। एवं शिष्य मैंने जाइए बांटी देले एवं से समय लोक मैंने पचारि थे अरे एटा केमिति हला। शिष्य मैंने कहते यीशु आश्चर्य परमेश्वर अटंती। अरे एटा केमिति हला, यीशु समस्यार समाधानकारी अटंती। अरे एटा कोठु पाइला, परमेश्वर को द्वारा कौन सी विषय संभव नुहे। आज लोक मैंने शारीरिक मानसिक आत्मिक समस्या देखी जाउछंती एवं मंडली को प्रभु व्यवहार करबा पई चाहंती। विशेषकर जेते बेले जने व्यक्ति आशीर्वाद प्राप्त हुए, केते बेले आशीर्वाद प्राप्त हुए, केते बेले उद्धार प्राप्त हुए। जेमिति मु कहिली प्रथम विषय प्रथम जेते बेले निजको जने समर्पित दिए प्रभु ताकु नुआ करी गढ़ंती। पाप क्षमार अनुभूति हुए, पुनर्जन्मर अनुभूति हुए, परित्राण प्राप्त हुए, पवित्र आत्माकर शक्ति रे परिपूर्ण हुए, ज्ञान बुद्धि पाए एवं से व्यवहार हुए, अनेकंकर समस्यार समाधान पाए। और द्वितीय विषय जोटा सेही स्वाद पाइला पर आमे जाके अन्य मानकु बांटिबार अछि। कारण लोक मैंने शारीरिक मानसिक आत्मिक भाव में मृत प्राय। आमे जानू मदर टेरेसा विषय
ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁମାନେ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଏବଂ ଏମିତି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେ ଶାରୀରିକ ସେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷାକ ନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ବାହାରିବାର ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ହଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ହଉ, ପାରିବାରିକ ହିସାବରେ ହଉ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି, ସେ ଉଦ୍ଧାରର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଅଛି, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଜଗତର ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ହେଇକି ନରକଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା, ସେ ଉଦ୍ଧାରର ବାର୍ତ୍ତା, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନ କରେ ତେବେ ହାୟ ମୁଁ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 9 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ହାୟ ମୁଁ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, ଯଦି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନ କରେ, ମୁଁ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନ କରେ ତେବେ ହାୟ ମୁଁ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଏ। କଣ এটা ସତ କଥା କି? ହଁ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହେବା ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେହେଜିକଲ ତାର 3 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ପଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉଟାକି ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କହିଛି, କେ ଜାଣେ ବରହମପୁର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେୟାର କରିଥାଇପାରେ। 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଛୋଟ ସମଠୁ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ଯାଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଥିଲେ, କଲେଜ ଯାଏ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ଅଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ହଠାତ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ନରକର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୂତମାନେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ନରକର, ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ଦୂତମାନେ ମତେ କାହିଁକି ନରକ ନଉଛ? ଦୂତମାନେ କହିଲେ, କାରଣ ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନାଉ, ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏଯାଏ ହେଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ନାମ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦୂତମାନେ, ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏ ଯାଏ ଜଗତରେ ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ଯେ କି ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକି କୁହେ। ଏବଂ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, ହେ ଦୂତମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଯାଇକି ମୋର ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ଏ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଇଦେବେ କି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଦେଇଦେବୁ। ଏବଂ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଲା, ଏବଂ ଚିଠିରେ ଏମିତି ଲେଖା ଥିଲା, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସାନ ବେଲୁର ସାଙ୍ଗ, ଛୋଟ ବେଲୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ, କଲେଜ ଯା ପଢିଲେ, ଏକା ସଙ୍ଗେ ଖେଳିଲେ, ଏକା ସଙ୍ଗେ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୂତମାନେ ଆଣିକି ମୋତେ ନରକର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ନରକକୁ ଅଣାଯାଉଛି? ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, କାରଣ ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲି ନାହିଁ।
तो मोर प्रश्न अच्छी मोर बंधु एवं से चिठी से प्रश्न लिखिला जे तू तो मो संगे सब बेले सांग होतलु, तू तो निज को क्रिश्चियन बोली कि कहतलु, तू तो चर्च जाउथलु, संडे स्कूल जाउथलु, विभिन्न सभा समिति जाउथलु, किंतु काहे कि तू मते केबे भी जीशुंक विषय कहलु नाही, काहे कि तू केबे भी ए आत्मिक मृत्यु रो जे गुटे समाधान कारे जे जीशु अटंती एहा मते काहे कि जणाइलु नाही। आज जदि मु नरकगामी सेति पई तू दाई, किंतु मोर गोटे अनुरोध बंधु आज तो अन्य मानकु से उद्धारकारी से समाधानकारी यीशुख्रीष्टंकर प्रेमर परिचय देबु। इति तोर बंधु सो एंड सो। एटा थिला से बंधुर चिठी। आसु ए स्टोरी को आखि आगे रखिकी आमे पढ़िबा जिहिजिकल तार 3 पर्व 18 पद। जिहिजिकल 3 पर्व 18 पद लेखा जाए, तुम्हें निश्चय मरिब एही कथा जेते बेले आमे दुष्ट को कहू सेते बेले तुम्हें जेबे ताहाको चेतना न दियो, सेते बेले केबा ताहार प्राण रक्षा निमंते चेतना देबा पई से दुष्ट लोक को ताहार कुपथ विषय किछि न कह, तेबे सही दुष्ट लोक अपना अधर्म रे मरिब, मात्र आम्भे तुम्भ हस्तरु ताहार रक्तर परिशोध नेबा। परमेश्वर वाक्य कहे जदि आमे अन्य मानक से उद्धार वार्ता, अन्य मानक से पाप क्षमार वार्ता, अन्य मानक ये समाधानकारी जे जीशु अटंती यह जदि जनाऊ ना हो तो सेमने तो मृत्यु प्राय हेबे, किंतु से मानकर रक्तर दायी आपण आमो हेबे। सेतिपाई सम थाउ थाउ जेते बेले लोक माने समस्या देके जाउछंती, शारीरिक समस्यार समाधानकारी जे जीशु अटंती आमको जणेबार अछि, मानसिक समस्यार समाधानकारी जे जीशु अटंती आमको जणेबार अछि, आत्मिक समस्यार समाधानकारी जे जीशु अटंती आमको जणेबार अछि। कारण सेटा परमेश्वर मध्य चाहती, सेतिपाई जीशु कहिकी गले तुमने समुदाय जगत को जाओ एवं एई सुसमाचार दियो। आज लोक मैंने चिंतित भाराग्रस्त कष्ट अच्छी और आम मैंने आराम रे जीवन काटुछु। से मु कहली से दिन जीशु से रोटी को से कहले शिष्य मान को एटा नियो एवं लोक मान को बांटी दियो, से मैंने जानतु जे समाधानकारी जीशु अटंती, जीशु ही समस्त समस्यार समाधानकारी अटंती। तो आमर कर्तव्य होची अन्य मान को जेते बेले आमे देखुछु जगत रे चिंता समस्या कष्ट रे पाप रे अछंती, ए मानक निकट को आमे जीवार अछि, से मानक सेवा करिवार अछि, शारीरिक सेवा करिवार अछि, मानसिक सेवा करिवार अछि, आत्मिक क्षेत्र रे अर्थनैतिक क्षेत्र रे जो केउ क्षेत्र रे होना काहे कि एहा करिवार आमर निहाती आवश्यक एवं दायित्व अटे। एवं तृतीय विषय देखुछु आमे जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जेते बेले आमे ए सेवा कार्य करिबा प्रथम विषय आमे देखिले जे आमे निजको समर्पित देबार अछि जद्वारा कि प्रभु हमको प्रस्तुत करिवे एवं व्यवहार करिवे। द्वितीय विषय प्रभु कहउचंती जाओ एवं जो आशीर्वाद तुमे पाइलो वर्तमान सेटा जाय कि अन्य मानक जणाओ, आमे अन्य मानक जणाइबार अछि। एवं तृतीय विषय जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जोटा कि आमे अनेक समय नेग्लेक्ट करि दोछु। तृतीय विषय हला जेते बेले आमे अन्य मानक निकट रे प्रचार करिबा, अन्य मानकर सेवा करिबा, सामाजिक सेवा करिबा, से समय रे सब बेले ध्यान देबा जे आमर सेवा कार्य द्वारा आम प्रचार द्वारा जीशु गौरव पाइबार अछि एवं लोक माने जीशुंकर परिचय पाइबार अछि। जीशु जदि गौरव पाउ नहंती आमर सेवा कार्य द्वारा, सोशल वर्क हो एमिति प्रचार कार्य हो, तो आमे निजर गर्व गौरव निमते सेटा करूछु। से दिन जीशु जेते बेले से 5टी रोटी 2टी माछ को बहु गुण रे परिणत कले लोक माने जाय कि सेटा खाइले एवं 14 पद लिखा जाए, तेणु लोक माने ताहांक कृत आश्चर्य कर्म देखि कहिबा को लागिले जगत को जो भाववादी आशीर्वाद थिला ए निश्चय से व्यक्ति। लोक माने स्वीकार कले जे जीशु होउछंती सेही भाववादी, जीशु होउछंती सेही मसीह, जीशु होउछंती सेही उद्धारकर्ता। आज आमर सेवा द्वारा लोक माने आमको भूली जानतु, आमको न जानतु, किंतु से माने जीशुंकर परिचय पाइबा निहाती आवश्यक अछि।
ये जो अंश अध्ययन करिछु एठी गोटे सुंदर विषय घटी जोटा कि आमे अनेक समय ध्यान दे न था। एठी जो बालक थिला, जो बालक कि तार पूरा पूरी जोटा बेस्ट थिला से समस्या समय तार बेस्ट पोषण को, तार रोटी को एवं माछ को से जीशुଙ୍କ निकट समर्पी देला, जीशुଙ୍କ पई देई देला। और बहुत लोक माने शेष आशीर्वाद प्राप्त होले, हजार हजार लोक माने खाइले। किंतु आमे देखू जे जदियो ए सुसमाचार माथ्यू, मार्क, लूक, जोहन सबु स्थान रे लेखा जाए, किंतु ए बालकर नाम कौन से स्थान रे उल्लेख करा जाए नहीं। The name of this boy is not mentioned anywhere in the Bible. जिते बेले आमे किछि करूछु प्रभुଙ୍କ नाम रे, जीशुଙ୍କ नाम रे सेवा करूछु, छिड़ा होछु, सब बेले जीशु गौरव पाइबार अछि, लोक माने जीशुଙ୍କର परिचय पाइबार अछि। होय पारे आमकु न जानंतु, सेटा होछि प्रकृत मिनिस्ट्री। लेट मी डिक्रीज एंड लेट हिम इंक्रीज। से गौरव पांतु, कारण से गौरव पाइबार योग्य परमेश्वर अटंती। से तीनोटी विषय को आम सब ध्यान रखी था। कहवाई अनेक गुड़े विषय अच्छी, किंतु समय को आखि आगे रखिकी मु आज ये तीनोटी विषय शेयर करुच्ची। लोक मैंने जिते समस्या थिले, जीशु समस्यार समाधान कले विदिन 1 सेकेंड। आज मंडली को व्यवहार करने चाहती समस्यार समाधान पाई। मंडलीर कर्तव्य कौन? निजको प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी निजको प्रभुଙ୍କ निकट समर्पित देवार अच्छी एवं पारु पर्यंत आमर जो बेस्ट विषय निजर जीवन एवं समय को आमे जिते पारु पर्यंत संभव आमे तांकर पय व्यवहार करिबा। प्रार्थना रे, उपवास रे, वाक्य पठन रे, पवित्र आत्मा शक्ति रे परिपूर्ण हेबा, जद्वारा आमे प्रस्तुत हेबा एक महान कार्य निमंते। से दिन जेमिति मूसा प्रस्तुत हेले, से दिन जेमिति पाउल प्रस्तुत हेले, से दिन जेमिति शिष्य माने प्रस्तुत हेले। द्वितीय विषय देखुछु आमे जो आशीर्वाद पाइछु, उद्धार पाइछु, शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक, एटा को जाई के आमे सब बांटी बार अछि लोक मानक मध्य रे जे हमर जीशु एमिति अटंती, मोर जीशु मोर जीवन को एमिति कले बोली कि से दिन शिष्य मान को कहले एटा नियो लोक मान को बांटी दियो। और जिते बेला हमें बांटी दो, जिते बेला हमें जीशुଙ୍କର विषय कहू, कौन हुए तार रिजल्ट? लोक मैंने स्वीकार करती जे जीशु होचंती समस्त समस्यार समाधानकारी, जीशु होचंती महान आश्चर्य सत्य पवित्र परमेश्वर, से होचंती उद्धारकर्ता। तो परमेश्वर आम प्रत्येकों को आशीर्वाद करंतु, प्रत्येकों को ज्ञान बुद्धि शक्ति रे परिपूर्ण करंतु एवं ये विषय गुड़िक करने आमको साहाय्य करंतु, जद्वारा आमे आशीर्वाद प्राप्त हेबा एवं प्रभु आमको व्यवहार करेंगे अन्य मानकर आशीर्वाद प्राप्त निमंते। तो प्रभु प्रत्येकों को आशीर्वाद करंतु एवं से आम जीवन द्वारा आम सेवा कार्य द्वारा से ही गौरव प्रशंसा पांतु। समस्त को पुणी थे धन्यवाद। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। पवित्र प्रेममय अनुग्रहकारी जीवंत परमेश्वर, आम मैंने यही समय पुनर्बार पिता तुमको धन्यवाद दौछु। तुम आम मानकर मंडलीर तथा आम मान संप्रदायर प्रत्येक परिवार को तुम मोरी पक्ष छाया तले आश्रय दे यही विपदर दिन गुड़िक सकल सुरक्षा प्रदान करी जीवित मान मध्य बंची रही स्थान एवं अधिकार देछ। एथिरे आम मानकर कौन योग्यता किंबा धार्मिकता नहीं पिता, यह केवल तुम्हार अनुग्रह अटे। तुम आम मान बुझापी शक्ति प्रदान कर, जेपरी आम मैंने यही दिन गुड़िक नम्र हुई तुम्हार निकटवर्ती हेबु से निमंते साहाय्य कर। हे पिता, यही समय मध्य आम मैंने प्रार्थना करुछु प्रत्येक परिवार जार जहाँ किसी आवश्यकता रही अच्छी ताहा जदि तुम दृष्टि सुग्राह्य अटे, समस्त आवश्यकता पूरण करी तुम आशीर्वाद कर। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक आवश्यकता प्रत्येक आवश्यकता पूर्ण कर। प्रत्येक सुस्थ शरीर मन आत्मा प्राण रख। प्रार्थना मध्य करुछु पिता, यही समय जो मैंने विभिन्न भाव में विभिन्न नैवेद्य देइछंती सेमानंको प्रचुर भाव में आशीर्वाद कर। सेमानंकर भंडार को पूर्ण रख। सेमानंकर इच्छा सकल जदि तुम दृष्टि ग्रहणीय होता है ताहले तुम्हें ताहा पूर्ण करी सेमानंक जीवन में तुम्हें साक्ष्य वहन कर पिता। प्रार्थना करुछु मध्य यही समय धन्यवाद दौछु। आम मानकर कटक धर्मांचल आनुकूल्य रे जो प्रार्थनार सेवा कार्य चली अच्छे यही दिन गुड़िक गत दिन रे कुरुमा पास्टरेट रे
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଅଛି। ଜଞ୍ଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ରାତ୍ର ଉଜାଗର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ନିମନ୍ତେ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବିଥଳ ପାଷ୍ଟରେଟ୍ରେ ସେହି ସେବା ଉପାସନା କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀଙ୍କୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ପରିଚାଳିତ କର ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମରି ଇଚ୍ଛାନୁମୋଦିତ ହେଉ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମାରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କଟକ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବାକୁ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପାରନ୍ତି, ସେଥିନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ପାଳକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦିକନ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଏହି ସମୟରେ ପିତା ସେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଫେସର ହୀରକ ପ୍ରାମାଣିକ ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପିତା, ତାହାଙ୍କର ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ତୁମର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମହିମାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଅଛ ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଏହି ପରିବାରକୁ ତୁମର ସେହି ପକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ଆବୃତ କରି ରଖ। ଦୁଃଖର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ପୋଛି ଦିଅ, ଯେପରି ସେମାନେ ଏହି ବିୟୋଗକୁ ବିସ୍ମରଣ ହୋଇ ତୁମରି ପ୍ରେମ, ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଜୀବନରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ତୁମର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଯାହା ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣକୁ ବଶରେ ରଖୁ ଏବଂ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା, ତୁମେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସାଧନ କରିଅଛ, ଅନେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଅଛ ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇସାକ ମଣ୍ଡଳ ଗଜପତିର, ଡିକନ ହରମଲ୍ଲିକ ଗଜପତିର, ଭାଇ ସୁଦୀପ୍ତ ସାହୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭାଇ ଜନ୍ ଜୋସେଫ ଦାସ କଟକର, ଭାଇ ହୃଦୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ପୁରୀର। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ଦେଇଅଛ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ ପିତା, ଏହା କେବଳ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଅଛି ପିତା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଅଛୁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣୁଅଛୁ ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଭଉଣୀ ଇମୋଜିନି ସାହୁ, ଭାଇ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ, ଭାଇ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନିସିମ ନାୟକ, ଭଉଣୀ ଇନ୍ଦୁବାସିନୀ ହୋତା, ଭଉଣୀ ଉଷାବତୀ ନନ୍ଦ, ଭାଇ ଅରୁଣ କୁମାର ମହାରଣା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ପିତା, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେହି ରୋଗ ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପିତା। ପିତା ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆତ୍ମିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ପିତା। କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ବୈଦ୍ୟ, ପରମ ଚିକିତ୍ସକ ଅଟ। ଆମମାନେ ତୁମର ସେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିଅଛୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଗତକାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମାନ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିଅଛି ପିତା। ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯଦିଓ ଜାଗତିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତା ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପିତା ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣୁଅଛୁ। ଦୟା କର ପିତା, ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଆପଣାର ସେହି ସୁସ୍ଥକାରୀ ହସ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶଯ୍ୟାକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ ଏବଂ ତୁମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପିତା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କଲ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ, ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଉଅଛ, ସେ ଚେତନା, ଅନୁଯୋଗ ଏବଂ ତୁମର ଅନୁଶାସନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥାଉ ଥାଉ
तुम्भरी निमंते एक उपयोगी पात्र स्वरूप होगाक पारे कारण पिता आम जीवन क्षणिक अटे आसंता मुहूर्त आम कौन घटव ता आम जाणीना थिबा समय तुम आम प्रत्येक को प्रस्तुत कर जब आम समय को हरई न दो एवं यही समय आम हाथ चली न जाए एवं आम ज्ञान सहित ज्ञान विशिष्ट अंतकरण प्राप्त हुई यही समय को सदुपयोग करूँ एवं तुम्हार निकट में आहरी समय अतिबाहित करने को पारू एवं सुरक्षा प्राप्ति होगाक पारू से मते साहाय्य कर समस्त को संक्रमण रोग व्याधि मृत्यु दूर रख ए समय पिता पुनर्बार तुम प्रिय दास भाई माइकल नाग को एवं तांकर प्रत्येक सेवा कार्य को तुम चरण तले रखी प्रत्येक प्रार्थनार अनुरोध को तुम निकट रखी निवेदन त्राणकर्ता प्रेममय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर महिमामय नाम मागिलु आमीन। एत बेले पिता परमेश्वर असीम प्रेम पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर महानुग्रह तथा पवित्र आत्मा शांति शक्ति सहभागिता आम मैंने जो मैंने उपस्थित अच्छु आम प्रत्येक सहित तांकरी प्रिय मंडलीर प्रत्येक परिवार सहित रही आशीर्वाद उपकार सुरक्षा प्रदान करवा आमीन।